بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Allah Teala Müslümanlarını Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin büyük ümmet diye atadı. Hatta Kur'an-ı Kerim'de de ayette Bismillahirrahmanirrahim Kuntum hayra ummetin uhricet linnâsi te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil munkar. Siz bu dünyaya getirilgen en hayırlı ümmet buldunuz dey. En yaxşı ümmet buldunuz dey Allah Teala. Yaxşılıkka çakırıp naşarlıktan kişilerini tıyasız dey. Muhterem kardeşler, köpkene Müslümanlar çından da özlerin büyük ümmet dip his iteler, hem alarga şulay his itu bikte şey. Amma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci bir hadisinde ayta, gelir bir kindi siz bik zayıf bulursunuz dey. Indi sahabeler soruyorlar: "Ey Resulallah, biz ul künne şulay ez bulurmuzmu nisan digeç?" Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "Yok dey. Siz bik köp bulursunuz dey. Amma siz dengizdagi hazırga aytsak şup köpükkene, üstünde yatkan bir şup köpükkene bulursunuz dey. Sebebi anın ahiretini unutup dünyanı yaratı dey." Mana muhtaram kardeşler, şundan da uylap qarıyıq ali. Biz bitinde Müslümanlar ahiret tırmışı, ya bulmasa ülgenden sonra tırmış turunda bik köp söyleybiz. Amma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgancha bizga qaysi dünya qadrliroq ekansin? Ahiret dünyasımı, alla bu dünyamı? Bizning ishlagan ishlarimiz, bizning tirishib yuruvlarimiz qaysi dünya uchun ekansin? Ahiret dünyası uchunmi, bu dünya uchunmi? Mana Müslümanlar ahiret dünyası için yaşayan devirde bik zor büyüklüklerge eriştiler. Bulsun fen, matematika, filosofiya ülkesinde, bulsun meditsina ülkesinde, bulsun seyahat ülkesinde, bulsun geografiya, qaysi ülkenigine qarasan da Müslümanlar bik zor derecelerge eriştiler. Hatta 10. asırda Samarkand alimleri yer şarında kiminde 5 materik bularga teyiş degen neticege kileler. Әлі bu Христофор Колумб Amerika'nı açqançı. Muhtaram kardeşler, bunun bütün isinin de sebebi Allah rizalığına umtulu, hem ahiret dünyasına umtulu idi. Bunu necik anlargasın? Hem gımmen alganda necik edip alarının arasında ortaklık tabırga? Necik anlatırga bularını? Ahiret dünyasına ışanu hem anın için yaşav, bu muhtaram kardeşler, niyet bilen, işlegen bütün işini de Allah rizalığı için itu, hem ahirette faydası bulsun için dip tırıшу. Bizning hazırgi vaqtda bütün işlegen işimizning de negizi şul miken? Mesela elementar ravishte namaznığına alayıq. Bik köp kişi zarlana. Hazır namazga kişiler moda için basalar diler. Yani kurşu yeri minde baram degen kibik. Şundan da bilgili bir vaqtdan soň mana bu namaz da iyerip okuşular bilen arta başlay. Abdullah Tuqay da aytgan bit. Kilding sen mında, kilgenge ko'ra atang dey. Yani mescidga kelip namaz okuşu turunda ayte, sen namaz okurga kelmedin, sen iyerip kilding, elek senin ata babang namaz okugan için gina dey. Mana hazırgi namaz okuşu Müslümanlarning da şulay gina bulmaz miken? Mana men namaz okuyim, men yaxşı, men aybat dip meni maqtasınlar için gina tugul miken? Ya bulmasa uraza jite, Ramazan ayı jite. Ramazan ayında hazır bütün Müslümanlar da uraza tutarlar. Lakin şuluk vakitte uraza Allah rizalığı için mi? Alla mena men uraza tutam dip maqtanır için mi? Qaybir Müslümanlar ayta, tazarıp gittim, urazada yabığırmın әле dey. Yabığı için gina tugul miken? Ya bulmasa şuluk sadaka birulerde Allah rizalığı için miken? Maqtasınlar için miken? Mescidni salabız da etiyibizning, g'amirda namazda okumagan etiyibizning ismin biremiz. Namazın нәрсә икәнен белмәгән әтиебезнең исемен бирәбез шушы мәчеткә. Нәрсә өчен?
Бәлки, шушы мәчетне менә аның малайы салды дип әйтсеннәр өчендер. Аллаһ ризалыгы өчен микән бу кылган изге эшләре бездә? Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, мөселманнарның эшләгән эшләре күп очракта дөнья белән бәйле була. Һәм кай вакытта безнең әле укыган намазларыбыз да Аллаһ Тәгаләдән дөньяда нәрсәдер сорар өчен укыла. Менә мин 5 вакыт намаз укыйм дисең Аллаһ Тәгаләгә. Син миңа бирергә тиеш матур хатын, күп акча, яхшы эш. Менә мин ураза тотам, син миңа бирергә тиеш сәламәтлек. Менә мин садакасын бирәм, кешеләр мине зурларга, ә син минем акчамны арттырырга тиеш дип Аллаһ Тәгалә белән шундый килешү төземе без микән? Безгә кадәр яшәгән сахабалар Аллаһ Тәгаләдән бер нәрсә өмет итмәгәннәр. Аның ризалыгы һәм аның рәхмәтеннән кала. Хәтта дуга кылган вакытта да безнең дугаларыбыз кабул булмаса иде, кыямәт көнне шушы дугаларыбыз өчен әҗр савап алыр идек дип әйтә торган булганнар. Ә кайбер сахабалар: "И Рабби, бирәсе бөтен җазаңны шушы дөньяда биреп бетер. Бу дөньяда ничек яшәсәк тә ярый, ахирәткә калдырмасаң ярар иде" дип дуга кыла торган булганнар. Ә безнең өчен, мөхтәрәм кардәшләр, ахирәт ул бик ерак бер гомер кебек. Әле күптән, әле аңа кадәр бик әле узак барасы бар. Ә менә инде хәзерге дөнья хәзер кирәк. Ашарга кирәк, эшәргә кирәк, ризык табырга кирәк, ә моның өчен кай вакытта гынахка да кирип китәргә мөмкин. Гомар радиллаһу анһу әйтә, гынахка кирүдән куркып ди, без 10 эшнең 9-ын калдыра идек ди. Ә хәзерге вакытта мөселманнар гынахка кирергә курыкмыйлар. Ризык кирсен дип 10 эшнең 9-ын хәләл диләр. Бәлки берсен генә ачыктан-ачык хәрам булганга күрә, монсы аның инде тыйыла, кирәкми дип әйтергә мөмкиннәр. Мөхтәрәм кардәшләр, монда чыннан да бу беркемне дә ачулану, беркемне дә сүгү түгел. Бу мөселман халкының, мөселман өммәтенең бийеклеген күтәрү өчен әйтелә торган сүзләр. Бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе әйтте: "Дөньяны күбрәк яратсагыз ди, шул дөньяда калыр бөтен эшләребездә." Хәтта Аллаһ Тәгалә каршына килгәч кыямәт көнендә күктән бер тавыш ишетелер икән. Ул тавыш әйтер: "Кем өчен нәрсә эшләсәгез, шуннан сорагыз әҗрен" ди. Кеше өчен эшләдең икән, я булмаса кемнеңдер алдында мактаныр өчен эшләдең икән, дәрәҗә өчен булды икән, шуннан алыгыз әҗрен. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Минем яңа килмәгез" ди. Ә менә минем өчен инде эшләсәгез, минем яңа килегез һәм әҗрен миннән алыгыз ди. Мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы дөньяларыбыз ул узак гомер түгел. Бу дөнья үтә дә китә. Олы кешедән сорасаң, сизелдеме гомерең дисәң, юк ди. Аллаһ Тәгалә бирәсе ризыкны бу дөньяда бирә, хәләл юл белән дә, әгәр теләсәң хәрам юл белән дә. Бары тик синнән генә тора. Һәм сиңа киләсе ризык ул сиңа гына килә. Аллаһ Тәгалә дәрәҗәңне күтәрәсе килсә, күтәрә хәләл юл белән дә. Әмма син күтәрелергә мөмкинсең хәрам юл белән дә. Монсы да тора бары тик синнән генә. Менә шушы дөньяның бизәкләренә, ләззәтләренә, фани ләззәтләренә кызыгып, ахират дөньясын сатудан куркырга кирәк. Ә бит Аллаһ Тәгалә менә без әйткән шушы иң беренче аятта ук: "Сез иң яхшы, иң хәерле өммәт булдыгыз, изгелеккә чакырып, начарлыктан тыясыз" ди. Менә шушы ул ислам диненең ахират тормышына шануның нигезе, яхшылыкка чакырып, начарлыктан тыю. Чыннан да син мөселман буларак үзеңне генә уйлыйсыңмы, әллә кешеләрне дә яхшылыкка чакырасыңмы? Яки сиңа карап кешеләр яхшылыкка тартыламы? Ахират турында уйлаган кеше ул яхшылыкны үзенә дә, күршесенә дә, туганнарына да тели. Үзенә нәрсә яратса, ул башкаларга да шуны ярата. Һәм аларга да изгелек теләп, матур теле белән, күркәм хылкы белән, матур үрнәге белән аларны яхшылыкка, изгелеккә чакырачак. Һәм шулай ук инде начарлыктан тыячак. Әгәр дә каядыр ниндидер зулымлык, гаделсезлек кылынса, ул мен бу дөньяда дәрәҗәмне, акчамны, сәламәтлегемне югалтам дип курыкмый. Ә шушы начарлыкны
эшләмәгез, ярамый дип аңа каршы чыга. Менә шулай иткән очракта Аллаһ Тәгалә аңлый. Безнең гыйбадәтләребез тормышыбызның ахират өчен булуын. Бу дөньябыз өчен генә түгел, дөнья ләззәте өчен генә түгел. Ахиратта Аллаһның ризалыгын алып шушы гомеребезнең савабын алыр өчен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.